नमस्कार 2020 वर्षर अंतिम बेतार साहित्य पत्रिका को स्वागत आपण को। आज मासिक साहित्य पत्रिकार सूची रही स्मृति पृष्ठारे पल्ली कवि नंदकिशोर एवं कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र संपर्क में स्मृतिचारण कवि अंतर्दृष्टि वर्ष 2020 शीर्षक आम भाषा साहित्यर केतेजण कवि शब्दांजलि एवं संपादकीय। श्रोताबंधु, भारतीय जलवायु डिसेम्बर एक शीतल हेमाल मास वर्षा ऋतुर प्लावन एवं गुळुगुळी रे किछिटा स्थविर पलटि जाइथिबा जीवन शीतर आगमन रे चलचंचल होई उठे। वर्षारे धोई जाइथिबा जीवन रंग पुणी थरे चहटे एई शीतुआ डिसेम्बर रे। पार्टी, पिकनिक, भ्रमण, बंधु मिलनर आंतरिकतार उष्म पालटे डिसेम्बर। पुणी 12 मासर जावत स्मृति को अंटिरे धरी ए डिसेम्बर रे वर्षटी अपसरी गला बेलू मन आईनारे उकुटी उठे पुराणा दिनर छवि। आत्मसमीक्षा आपणा छाए हो जाए गतायु दिनर स्मृतिलिपिरु। किछि हरैबार ग्लानि सह किछि न पाइबार अवशेष को फू करी उड़ाई दै थाए आकस्मिक भाव में मिल जाइथिबा कौनसी महार्घ मुहूर्त बा सेहि भली किछि प्राप्ति। तेणु ए डिसेम्बर एमिति एक संधिक्षण जोंठी पुराणार हाथ छाड़िया को मन चाहू नथिला बेले एपटे अनागत उच्चाट करे। यारी भितरे पुराणा संकल्प निर्वाण लभन्ते पुणी नुआ आशा नुआ संभावनार चिकिमिकी पाट पिंधि इच्छा सबू शब्दरु शब्दांतर जाए आबुरी बसंती सत्ताकू। डिसेम्बर कैलेंडर शेष मास होइतिले हें सबुकिछि एठी शेष हो जाएनि। सबु आटोप आवेग आश्लेष आतुरता निर्वापित हो जाती। समय चक्रे पुणी फेरती मन को आच्छन्न करती हृदय को व्यक्त होगापी उच्छन्न करती कलम को। तेणु सृजनशीलतार निरंतरता को आहुरी तेजी दिए यही डिसेम्बर। बहु सारस्वत अनुष्ठान एवं सारस्वत साधक यही मास को एक स्वतंत्र आत्मलिपि प्रकाश करिथान्ते। निरवधि बहुथिबा समय स्रोतर एक कालखंड 2020 निरवता भितर को चली जिबार अर्थ नुहे जे समय स्रोतर निरंतरता व्याहत हेब। डिसेम्बर 31 सूर्यास्तर जे निश्चिन्न हो आलोकर संभावना आउ एक सूर्योदयर आशा से कथा को भ्रम बोली प्रमाणित करी शब्दकार माने एवेठु सज कले 2021 प्रथम सूर्योदय पई अनंत आशा आउ असीम आलोकर स्तव। यारी भितरे ही शब्द ब्रह्मंकर काया बदलिब मात्र अविनाशी आत्मा नुहे। तेणु प्रत्येक सृजन साधकों अनुरोध अपसरी जाउथिबा डिसेम्बर एवं आसुथिबा जानुआरीर एही महिम्न समयर प्रतिफलन को तुली धरंतु सेमानक शब्दांकनरे। एबे श्रोता बंधु ए मासर स्मृति पृष्ठा। इंग्राजी साहित्यर जॉन मिल्टन ठारू जेन ऑस्टिन, रुडियार्ड किपलिंग ठारू रजनीश, गालिम ठारू अटल बिहारी वाजपेयी पर्यंत अनेक कवि और साहित्यिक डिसेम्बर मासरे जन्मग्रहण करी ए मासर मर्यादा को वृद्धि करथिला बेले आम ओडिया साहित्यर प्रसिद्ध पल्ली कवि नंदकिशोर बळ, कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र, वाग्मी विश्वनाथ कर, प्राबंधिक प्राणबंधु कर एवं पद्म विभूषण कवि रमाकांत रथंकर जन्मदिन एही मासरे। 1888 डिसेम्बर 9 तारिख रे कटक रे जन्मग्रहण करिथिबा कांत कविंकर सृष्टि मानस संपर्क रे सूचना देउचंती साहित्यिक अपूर्व रंजन राय। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र थिले बात्या विक्षुब्ध जीवन संग्रामर सफल यात्री। जीवन को हृदय ढाली अनुभव करनथिले एपरी मनीषटी हेबा संभव नुहे। प्रति मुहूर्त रे कवि जली जली तथापि से गाइछंती सफलता मोर सांत्वना प्राणे संताप चिर शांति हे, विफलता महाभ्रांति 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 हे। तांक रचित कणा मामू असंपूर्ण सत मात्र सेथिरे परिपूर्ण जीवन रसर उच्छ्वास समस्त को मुग्ध करिथाए। कवि लक्ष्मीकांत जीवन यात्रार दीर्घ पथरे जो यात्रा आरंभ करिछंती से यात्रा तांकर विफल नुहे। से यात्रा व्यर्थता आसीपारे नहीं। से यात्रा जो सफलतार स्वप्न निहित ताहा केबे पंगुत्व पई मलिन होई पारे नहीं। हृदयर बल को पाथेय करी आराध्य देवतांक सानिध्य पई व्याकुल सेही देवता ही तांकु आलोकर संधान देई परिबे। से ही एकमात्र त्राणकर्ता, से ही अति आपणार अति अंतरंग अति निकटतर जहांक पई अभिमानर स्वर प्रकाश। से आपना को तांकरी उद्देश्य रे समर्पण करी गाइछंती। तारूप देखी नाही नयने ताकू अनुभवे जानी पारिछि। जानिला दिनरू ए जीवन मोर ताप दे संपी देई सारिछि। सकल दुख
ଆଘାତ ଭିତରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଆପଣା ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଥିଲେ। 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସଂସାରରୁ ଚିରବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ, କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, ଉଡ଼ିଗଲା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପର ଭଳି ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଲେଖି ପଲ୍ଲୀ କବିଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା କୁସୁପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦାଲେଖ୍ୟ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ବିଶେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ କବି ରୂପେ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବାହାରେ ସହରୀ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ଗାଉଁଲି। ତାଙ୍କର କବି ମନ ଗାଁର ଲାଜକୁଳି ଫୁଲ ପରି ସଲ୍ଲଜ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ସତେଜ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ମାହାଙ୍ଗାର କୁସୁପୁର ଗାଁରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଝଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ମନ ବଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଆମ ଭିତର ଦେଇ ଅନନ୍ତ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1875 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ 52ଟି ଫଗୁଣ ଉପଭୋଗ କରି ସେ 1928 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କଳାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୃଷ୍ଟି, କାକବାରତା ଏବଂ ଅଭିନବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନାନାବାୟା ଗୀତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାବଲୀଳ ରୂପକାର ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଗୀତିଧର୍ମୀ। ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଧାରାରେ ଯାହା ଏକାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ ଓ ମୁଗ୍ଧକର, ତାହା ହିଁ କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ କଥିତ ଭାଷା ଅତି ଆପଣାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରରୁ ଚିରଦିନ ଥିଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅବାଙ୍କ୍ତେୟ, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ଭାଷା ଭିତରେ ଥିବା ଚିରନ୍ତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଭବକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କଲେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକରେ। ସରଳ ତରଳ ଭାଷାର ଆବରଣରେ ତେଣୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣକନ୍ଦରରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶୋଭା ସୁଷମା ଝରା ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଅଫୁରନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗାଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଦେଇଯାଇଥିବା ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକର ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଭାବ ଓ ଭାବନାରେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣ ପର୍ବର ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ। ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଓ ସଂଗଠନରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଅତୀବ ଉଚ୍ଚରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ନୂତନ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିପୁଳ ଶବ୍ଦର ଉନ୍ନତ ପ୍ରୟୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦାମ୍ଭିକତା ତାଙ୍କୁ ବାଗ୍ମୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ଏଥର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ଦ୍ଦ କବିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଷ 2020। ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଡକ୍ଟର ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ସୁଚିତା ମିଶ୍ର, ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀ, କବି ତୁଇନଂଶୁ ରଥ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କବି ଅପସରି ଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବର୍ଷ 2020ର ତାପ, ତର୍ପଣ, ଶଙ୍କା, ସଂକ୍ରମଣ, ସନ୍ତାପ, ସମ୍ଭାବନାର ମିଶ୍ର ରାଗକୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସ୍ମୃତି ଲିପିରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ନିଜ ଶବ୍ଦରେ, ନିଜ ସ୍ୱରରେ। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମହାମାରୀର ମହାଭୟ, ସଙ୍ଗରୋଧ ଆଉ ଏକାନ୍ତ ବାସର ଏକେଲାପଣ, ଜ୍ଞାତି ପରିଚିତମାନଙ୍କର ସକରୁଣ ଆର୍ତ୍ତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୟର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲା ସାରା ବର୍ଷ 2020 ଉପରେ। ପୁଣି ତା ସହ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନର କମ୍ପନ, ମହାବନ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ, ଦରବୃଦ୍ଧିର ଅସମ୍ଭାଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଗିର୍ଜାରେ ନ ଭେଟିବାର କଟକଣା ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ କବିମାନେ ନୀରବରେ ସାଉଁଟୁଥିଲେ ସେସବୁ ଦୁଃସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର। ଶବ୍ଦଶାଳରେ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଭୟ ନିବାରକ କବିତା ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେସବୁର କିଛିଟା ପ୍ରତିଫଳନ ଆମ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ। କବି ଡକ୍ଟର ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି 2020 ବର୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆବଦ୍ଧ ପରିସୀମାରୁ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କବିତାଟିଏ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ।
ସାରା ବର୍ଷ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତଙ୍କ ଦାଉରେ ଛଟପଟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ବର୍ଷ। ସାରା ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ, ଶିଶୁଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ହସଖେଳ କୋଳାହଳ ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ। ସାରା ବର୍ଷ ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବନ୍ଦୀଶାଳା। କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇଲା ପରି ଥରକୁ ଥର ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ପରୱାନା ଧରିଥିବା ନିଜ ହାତ। ସାରା ବର୍ଷ ଆହା, ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ଗଳା ଫଟେଇ ବାହୁନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ଗଳା ଫଟେଇ ବାହୁନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଦୂରରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଉଦାସ ମୁହଁଟିମାନ ଚୁପଚାପ। ସକାଳ ଦ୍ୱିପହର ସଞ୍ଜ କି ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଛୁଆଁ ଶବଯାତ୍ରାରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ନା କେହି ନିଜର। ସାରା ବର୍ଷ ମୁଁ ବସି ରହିଛି। ସାରା ବର୍ଷ ମୁଁ ବସି ରହିଛି ଭୟର ନିବୁଜ ବଖରା ଭିତରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇ। ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଆପାଦମସ୍ତକ ଆବୃତ ଦେବଦୂତମାନେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତ କାହାର ହାତ ଧରି ନିଜେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଫେରା ପଥରେ। କୋଉ ଜଗରେ ଏ 2020, କୋଉ ଜଗରେ ଏ 2020 ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା କେଜାଣି। ରୋଗ ଶୋକ ମୃତ୍ୟୁର ହାହାକାରରେ ନିନାଦିତ ପୀଡ଼ିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ବର୍ଷ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ବର୍ଷ। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ କବିତାରେ ଭିଜିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ କବି କହିଲେଣି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅମୋଘ ଉପଚାର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତାଙ୍କ କଳ୍ପିତ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ ଯାବତ ଶୋକ ସନ୍ତାପ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଶାର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉହାଡ଼ରୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ଉଠେ ଜୀବନର ମୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ନଥିବାର ଦିନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଅନୁଭବର ଶବ୍ଦରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଈଶ୍ୱର ନଥିବା ଦିନ। ଉଠୁ ଉଠୁ ବା ଶୋଉ ଶୋଉ ବିଛଣାରେ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କୋଉ କଥାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ପଡ଼ିଗଲେ ହାତ ଧରି ନେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ଜଣେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନଥିବା ଦିନ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଇବା କବନ୍ଧମାନେ ଗପି ଗପି ଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ରାତି ହେଲେ କୁକୁରଙ୍କ ମିଳିତ କାନ୍ଦ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଛଡ଼ା ନା ଭଜନ ନା ପ୍ରବଚନ କୋଉ ମଣ୍ଡପରୁ ଶୁଭେ। ବହିରେ ତ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱର, ହାତରେ ଗଦା ତ୍ରିଶୂଳ। ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଅଯିବା, ବୋଲା କୋତିକୁ ତଡ଼ିବା ଶକ୍ତି କାହିଁ କୋଉ ପ୍ରତିମାରେ। ଅଛି କି ଦେବାଳୟରେ ଏମିତି କୋଉ ଦିଅ, ନିଜ ହାତରେ ଯିଏ ଖୋଲିଦେବ ତା ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର। ଶୁଭରେ ବଦଳାଇ ଦେବ ସବୁ ଅଶୁଭ ନିଜ ମାୟାରେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବା ଦିନ। ନିଜେ ନିଜେ ଉଠିବାକୁ ହେବ ପଡ଼ିଗଲେ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ବା ମରିବାକୁ ହେବ ନିଜ ନିଜ ଦମରେ। ଭୋକିକୁ ଅନ୍ନ, ରୋଗୀକୁ ପଥ୍ୟ, ଅଘରାକୁ ଘର ନ ଦେଇ ତୁଚ୍ଛା ପଥରଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ମାତିଲେ ମାତିଲେ ଏବେ ପସ୍ତେଇବାର ଲଗ୍ନ। ବର୍ଷ 2020 ତମେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବିସଙ୍ଗତିର ବାଲୁଚରରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜିମା ଆଙ୍କୁଥିବା ଝର ପାଲଟିଯାଅ। ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଦୀପର ସଳିତା ପାଲଟିଯାଅ। ମୃତ୍ୟୁଦୂତର ପଦଧ୍ୱନି ଭିତରେ ବି ତମେ ନବସୃଜନର ଓଙ୍କାର ଗାଅ। ତମେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। 2020 ବର୍ଷକୁ ନେଇ କବି ସୁଚେତା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଛି ଅନୁଭବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷ 2020 ତମେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ କରାଘାତ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ କରାଘାତ। ସହାୟତାର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବେଶୀ ବେଶୀ ପଚି ଯାଉଥିବା ଘା, ଶତାବ୍ଦୀର ସଞ୍ଚିତ ଅନୁତାପ, କୁମ୍ଭୀପାକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିଷ୍କୃତି ଖୋଜୁଥିବା ତମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ପଦାରେ।
ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଭଳି। ଉଜାଗର ଅଛି ମୋ ବିବେକ, ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ମୋର ବହି ଖାତା, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ମୋ ନିଜ ଦେହ ଗନ୍ଧ, ମୋତେ ମିଳିଥିବା ସଙ୍ଗରୋଧ ସଂକ୍ରମଣର ଦଣ୍ଡ, ସ୍ପର୍ଶ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ବସିଥିବା ନିର୍ବାସନ, ପ୍ରକୃତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମଣିଷଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମୋର ଓଦା ମନ। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ତମେ ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ପଦାରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଭଳି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଦୁନିଆଦାରୀ ଶିଖ, ମିଛ କହିବା ଶିଖ, ଛଦ୍ମ କରିବା ଶିଖ, ଅଲାଜୁକ ହେବା, ଟଙ୍କା ଗଣିବା ଶିଖ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିସାରିବେଣି ସୋରାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କ'ଣ, ପକ୍ଷୀର ଗୀତ, ପାହାନ୍ତିଆ ଶୀତ, ମଣିଷ ମଣିଷ ସହ ମିତ ବସିବା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି। ଆଜିକାଲି ତ ଈଶ୍ୱର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଥିବା ଶୁଣାଯାଏ ମୋତେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପାଇଁ। ମହମ୍ମଦ, ଯୀଶୁ, ରାମ, ଗୁରୁ ନାନକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଲହୁଲୁହାଣ, ଏଇନା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ। ଫରଫର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପତାକା ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ନେଇ। ଫରଫର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପତାକା ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ। ହେଲେ ଲୋକେ ତ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଈଶ୍ୱରମାନେ ସଂଘର୍ଷ, ଈଶ୍ୱରମାନେ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଅପରାଧ କମିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥମିଯାଇଛି? ନା, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ସେଇ ସବୁ ଏଇନା କେବଳ ଟିଭି ପରଦାରେ, ଖଟିରେ, ଭାଷଣବାଜିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ନୀରବତାର ଚୁଲି ଭିତରେ ଭୋକ ଆଉ ଅଭାବ ଭଳି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହେବାକୁ ରାହା ଖୋଜିଲେଣି। ଆଗରୁ ବଜାରରେ କିଣା ବିକା ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭବ, ସେଇ ସବୁ ଥିଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ତମେ ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ପଦାରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଭଳି। କିଏ କହୁଛି କଳିଯୁଗ, ଘୋର କଳିଯୁଗ। କିଏ କହୁଛି କାଳର ଗତି ଚକ୍ରାକାର। ହେଲେ କବିତାର ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଥଟିଏ ଭଳି ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଶବମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ପୂରେଇ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଜିବାର କାହାଣୀ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛ, ମୁଁ ହାରିନି। ତମେ ସଜାଡୁଥିବା ବିସଙ୍ଗତି ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆତ୍ମାର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଗଳି ଯାଉଥିବା ପୂଜ ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ସହିଛି, ହାରିନି। ଯାହା ଦେଉଥିବ ତାହା ପାଇବ ଭଳି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଗୀତ ଯଦି ଅଛି ତମ ଓଠରେ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିନି। ଅତୀତର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ପ୍ରାଣଦାନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ରେଖାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି, ବିକି ଦେଇନି। ଜାଣିଛି 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 ତମେ ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ପଦାରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଭଳି। ରୁହ ରୁହ ନା, ମୁଁ ଦୁଆର ଖୋଲେ। ଛାତି ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବାଲୁଚରରେ ତୁମେ ଝରଟିଏ ଭଳି ବହିଯାଅ। ଛାତି ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବାଲୁଚରରେ ତୁମେ ଝରଟିଏ ଭଳି ବହିଯାଅ। ପିଲାଦିନର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ବେତଦାଗ ଭଳି ତମେ ମୋତେ ଚେତଉଥାଅ। ମଣିଷକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ କୋଳେଇ ନେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ତମେ ମୋର ଦୁଇ ଭୁଜ ପାଲଟି ଯାଅ, ମୋର ଦୁଇ ଭୁଜ ପାଲଟି ଯାଅ। ମୁଁ ବଦଳେଇ ସାରିଛି ମୋର ଚଷମା ନମ୍ବର। ମୁଁ ବଦଳେଇ ସାରିଛି ମୋର ଚଷମା ନମ୍ବର। ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। 2020 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ଜୀବନ ବିଧ୍ୱଂସୀ ପଞ୍ଝା ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଥିଲା କଟକଣାର 3 ଗାର ଭିତରେ। ହେଲେ ଚପଳ ପିଲାଏ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀର ମହାପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣରେ ମାତନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରି କବି ଡକ୍ଟର ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀଙ୍କର କବିତା ବାଘ ଆଁରେ କଙ୍କି ଧରା। ମୋହରୁ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଦିଅ ପିଲେ, ଜାଣି ହେଉନି ତୁମେ ସବୁ ହସୁଛ ନା କାନ୍ଦୁଛ। ମୋହରୁ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲିଦିଅ ପିଲେ, ଜାଣି ହେଉନି ତୁମେ ସବୁ
ହସୁଛ ନା କାନ୍ଦୁଛ? ବାହାରେ ବନ୍ୟା ବହୁଛି ଆତଙ୍କର। ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ତୁମେ ଆଉ ବସି ରୁହନା ଚୁପଚାପ। ମୁହଁରୁ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲି ଟିକେ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଦିଅ ତ। ମୁହଁରୁ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲି ଟିକେ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଦିଅ ତ। ଦେଖିବ ସାରା ପୃଥିବୀ ନିମିଷକେ ସୁସ୍ଥ ଦିଶିବ। କାନିରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଜେଜେମା ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ କୁହ ତ। କାନିରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଜେଜେମା ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ କୁହ ତ। ବାହାରେ ଯେତେ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ୁଛି ତ ଉଡ଼ୁଥାଉ ପ୍ରଜାପତି। ତୁମେ ତା ପଛରେ ମୋଟେ ଧାଆନା। ଝରଝର ବର୍ଷା ଝରି ଝରି ବହି ଯାଉଛି ତ ଯାଉ। ତୁମେ ଜମା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଅନା। କାହାଠୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନିଅନା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। କିଏ ଜାଣେ ତୁମକୁ ଭୁଲେଇ ଭଳେଇ ନେଇଯିବାକୁ କୋଉ ଅସୁର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନଥିବ ମାୟା ହରିଣୀ ଭଳି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯୋଉଠି ସାପ ଗାତ ସେଇଠି ତୁମର ଖେଳକୁଦ। ଯୋଉଠି ବାଘର ଆଁ ସେଇଠି ତୁମର କଙ୍କି ଧରା। ଏବେ ତୁମର ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଭାବିନିଅ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏବେ ତୁମର ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଭାବିନିଅ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତୁମ ନିଜର ହସ ତ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲ। ଆଉ ତୁମର ମିଠା ଦୁଷ୍ଟାମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତରକା ପ୍ରଜାପତି। ତୁମର ଖୋଲା ହସରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅୟୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ। ସେ ଭୂତ ହେଉ କି ଭୂତାଣୁ, ପ୍ରେତ ହେଉ କି ପରମାଣୁ, ତୁମେ କାହାକୁ ଡରନା। ତୁମେ କାହାକୁ ଡରନା। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି ବସେଇ ମିଳିମିଶି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଅ ଯେ ତୁମର ଗୀତ ଶୁଣି ଖରାରେ ମିଳେଇ ଯିବ ଦୁଷ୍ଟ କରୋନା। ଖରାରେ ମିଳେଇ ଯିବ ଦୁଷ୍ଟ କରୋନା। ସତକଥା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହସ ତ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲ, ଅୟୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ। ସେ ତେଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେଇଯିବ ଭୂତ ଆଉ ଭୂତାଣୁ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଶାବାଦର କଥା ଭିତରେ ସେପଟେ କବି ତୁହିନାଂଶୁ ରଥ 2020ର ଏକାନ୍ତବାସ ଭିତରେ ନିଜ ସହ ନିଜକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ପାଇଁ ସର୍ଜନାର ସ୍ରୋତ ପାଲଟିଥିବା ନଈଟିଏକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତା ଏକାନ୍ତବାସ। ସବୁଦିନ ଛକରେ ଘୁରି ଘୁରି ମେଳାରେ ମେଳ ହୋଇ ଭାବିନଥିଲି ଏକାନ୍ତବାସ କଥା। ବୁଝିନଥିଲି ଏକାନ୍ତବାସ ଦଣ୍ଡ ନା ପୁରସ୍କାର। ଦୂରତାର ନକ୍ଷତ୍ର ପଥରେ ପାଦ ପକେଇବା ସିଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭିନ୍ନ ଏକ ଯୌଘର। ଛକରେ ପ୍ରେମ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତିର ଛୁଅଁ ଆଉ ଭୁଲିଯାଅର ମେଲଣ। ଛକରେ ବିରହ ତ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଡରଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଯାନର ଶବ୍ଦବାଣ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଛକ ଉପରେ ଚଉକି ପକେଇ ବସିଥାନ୍ତି ପଦ ଓ ପଦବୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳୁଥାନ୍ତି ଭୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗ ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଭୋଗର ଲଙ୍ଗଳା ହାତ ସବୁ। ମୁଁ ବି ଧରି ନେଇଥିଲି ଏଇ ବୋଧେ ଜୀବନର ଗୁଳା। ଛଳନାର ଝୁଲି ଧରି ଛକରେ ବୁଲିବା, କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ବାନ୍ଧିବା ନ୍ୟାୟରେ ସଂସାରର ସୁଖ ସାଉଁଟିବା। ଏବେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ମୁଁ ନିଜ ସହ ନିଜକୁ ଭେଟୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ନଈକୁ ଭୋଗୁଛି। ନଈ ଛନ୍ଦମୟ ଜୀବନର କୁଳୁ କୁଳୁ ପ୍ରବାହ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି ବଜାରର ଘୋ ଘୋ ବଣିକ ମେଳାରେ। ନଈ କୂଳରୁ କୂଳକୁ, କୂଳରୁ କୂଳକୁ ବହିଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଅବିରତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବଜାରର ସର୍କସ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ମୁଁ ନିଜ ସହ ନିଜକୁ ଭେଟୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ
ନୂଆ ପତ୍ରର ସବୁଜ ଝୁଲଣରେ, ଅଜଣା ଚଢ଼େଇର ଚପଳ ଉଡ଼ାଣରେ। ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ମୁଁ ନଈଟିଏ ଭୋଗୁଛି ନିଜ ଭିତରେ, ଭୋଗୁଛି ନିଜ ଭିତରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ବିଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ୱତରଙ୍ଗକୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଉଲ୍ଲାସର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ। ନିଜ ଭିତରେ ନଈକୁ ନ ଭୋଗିଲେ କିଏ ଯାଏ ବିଷାଦର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସର୍ଜନାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ? କେଉଁ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନୌକା କରିଦିଏ? ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଯାତ୍ରୀଟିଏ, ସମୁଦ୍ର ମିଳନ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ନୌକା କରିଦେବା ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣଟିଏ। ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣଟିଏ। ବାଃ, ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ନିଜକୁ ଯାତ୍ରୀଟିଏ କରି ଜୀବନ ନୌକା ମେଲି ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣଟିଏ ହେଉଛି କବି। କବୟିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ କବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାବରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବେଶ୍ ବିମର୍ଷ 2020 ବର୍ଷର ଛନ୍ଦ ପତନକୁ ନେଇ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ, ଫେରାର ହେଉଥିବା ମାନବିକତା, ରଙ୍ଗ ହଜୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କର ନିଦାରୁଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ବରଂ ଅନ୍ଧାର ବଳୟ ଟପି ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସୀ। ତାଙ୍କର କବିତା 2020। ବର୍ଷ କ'ଣ ଠିକ୍ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୁଏ। କୋଭିଡ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଖୁବ୍ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। ସବୁଠି ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ଶବ୍ଦ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଇମାରତ, ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଉଛି ଗର୍ବର ପାହାଡ଼, ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି ପାପର ପିରାମିଡ୍। ନିଃସ୍ୱ ଓ କାଙ୍ଗାଳ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ହଜିଯାଇଥିବା ମାନବିକତା, ସ୍ନେହ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରେମ। ଏମିତି ବର୍ଷଟିଏ କେହି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା? ଏମିତି ଦାରୁଣ ଅସମୟକୁ କେହି କ'ଣ କେବେ ଭୋଗିଥିଲା? ଏମିତି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ କେହି କ'ଣ ଏତେ ଡରିଥିଲା? ବର୍ଷଟିଏ ବି ଏମିତି ଆସିପାରେ, କାନ୍ଦିପାରେ, କନ୍ଦେଇ ବି ପାରେ। ଦିନ ସବୁ ନିଜ ମୁହଁରେ କଳାରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯାଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ। ଏଥର ଆସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିଃସଙ୍ଗତା, ଜରାବ୍ୟାଧି, ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ, ପାହାଡ଼ ପରି ଅବଶୋଷ, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା ଓ ଅପବାଦ, ନିଜ ନିପାରିଲା ପଣ, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ବିଷାଦ ସବୁକୁ ନଈ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମେ ଯିବା। ଅନ୍ଧାରରେ ମଣିମୁକ୍ତାରେ ଝିଲମିଲ ରାତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ବାକିତକ ବର୍ଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇବା। ଆମେ କେବେ ଭୀରୁ ନୁହେଁ, ଡରିଯିବୁ ଅନ୍ଧାରକୁ, ମାନିନେବୁ ସବୁ ପରାଜୟ। ଅନ୍ଧାର ପହଁରି ପହଁରି, ସାତ ନଈ ପାରି ହୋଇ ଆମେ ଯିବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜହ୍ନର ବଳୟ। ଆମେ ଯିବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜହ୍ନର ବଳୟ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆସୁଥିବା ନୂଆବର୍ଷ 2021 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଣୁ, ଆନନ୍ଦ ଆଣୁ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ କରୁ। ଏହି କାମନା ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା। ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 753001 ଆଉ ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି airkottak@gmail.com।